ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, சார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போடுங்கன்னு. அதனால தான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ட் 1. இது ஃபஸ்ட் பார்ட் தான். நிறைய இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் சொல்ல முடியாது. அதனால் ஃபஸ்ட் பார்ட் மட்டும் போட்டிருக்கேன். இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்னென்ன டாபிக் கவர் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் தான். கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருந்து கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா வி கேன் கிளாசிஃபை இன்டு 2. ரெண்டாக பிரிக்கலாம். பிரைமரி டேட்டா அண்டு செகண்டரி டேட்டா. பிரைமரி டேட்டா என்னென்னா, in a statistical enquiry, the statistical data can be collected by conducting a survey. நம்ம கண்டக்டிங் நேராக ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா primary data. In this case, the data collected is what? Primary data. Normally, primary data are collected by the government bodies, trade unions, reserve bank, chambers of commerce and research organizations only. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா primary dataவை டேரெக்டாக பர்சன்ஸை மீட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுறது தான் primary. Through interview also, it's called out primary data. Secondary data na, sometimes the data collected by others may be sufficient for investigation, and the data used for some other sources is called secondary data. புரியுதுங்களா? சரி, இப்போ அடுத்து classification of tabulation. There are 4 types of classification, namely classification according to the qualitative basis, classification according to the quantitative basis, and classification is according to the chronological basis, and classification according to the geographical basis. These are the 4 bases. One qualitative, one quantitative, one chronological order, one geographical basis. The 4 bases நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த tabulation நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம். அடுத்து diagrammatic representation. அதில் பார்த்தீங்கன்னா these are the few only I given here. Bar diagram for 1 dimensional, area diagram for 2 dimensional, volume diagram for 3 dimensional, histogram, frequency polygon and frequency curve, cumulative frequency curve or OQ. These are the things only called what? Diagrammatic representation of the statistics. Then measures of averages. Another topic. Measures of averages. The following are various averages that are commonly used. Arithmetic mean. கொடுத்த எல்லா டேட்டாவும் ஆட் பண்ணி எத்தனை டேட்டா இருக்கும் டிவைட் பண்ணினா வர்றது அரித்மெட்டிக் மீன். சம் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை என். இது வெயிட்டட் அரித்மெட்டிக் மீன். ஏன்னா அவங்க ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எத்தனை வாட்டி நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டேஷன் ஆகுது, அதை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்து பண்ணிங்கன்னா f1 x1 + f2 x2 எக்ஸட்ரா அப் டு xn, fn xn டிவைட் பை f1 + f2 எக்ஸட்ரா அப் டு fn. சம் ஆஃப் f into x டிவைட் பை that n, capital N. That formula for calculating arithmetic mean in a frequency distribution. இப்போ frequency கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா எப்படின்னா, இப்போ sum of fi xi divided by n assuming an average a. Right. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது arithmetic mean. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னா geometric mean. Geometric mean of the observation x1, x2 etc. up to xn is that is equal to geometric mean. எப்படி கண்டுபிடிங்க? x1, x2, xn etc. up to xn the power of 1 by n. அதே if x1, x2, xn occur with the frequency, how repeatedly it comes, frequency respectively, then the geometric mean is f1 power f, x1 power f1, x2 power f2, x3 power f3 etc. up to xn power fn the power of 1 by n, where the capital N indicates the addition of all the frequencies. And harmonic mean. The harmonic mean of a set of n observations x1, x2 etc. up to n is defined. Harmonic mean இந்த மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம். n divided by 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus etc. up to 1 by xn. In a frequency distribution, harmonic mean எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா n is what? The combination of addition of all the frequencies n by f1 by x1 plus f2 by x2 etc. up to fn by xn. அடுத்தன்னா மீடியன். ஃபஸ்ட்டு மீன் பார்த்தோம், அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மீடியன். Median equal to, எப்படி கண்டுபிடிக்க median equal to L plus n by 2 minus m by f into c. What is L? L is represent the lower limit of the median class, n total frequency, m cumulative frequency of the pre-median class. நல்லா பார்த்துக்கணும், pre-median class.
அது மீடியன் கிளாஸுக்கு முன்னாடி இருக்குது ப்ரீ-மீடியன் கிளாஸ். F is a frequency of the median class. C which indicates யூனிஃபார்ம் கிளாஸ் இன்டர்வல். அது இன்டர்வல் யூனிஃபார்மாக எந்த லெவல் யூனிஃபார்மாக நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, அது யூனிஃபார்ம் கிளாஸ் இன்டர்வல். Quartiles. Quartile are position values similar to the median. There are three quartiles denoted by Q1, Q2, Q3. Q1 is called lower quartile or the first quartile in a distribution. 1/4 of the items are less than Q1. The other 3/4 items are greater than Q1. இது பேர் தான் நம்மளுக்கு first quartile. That can be denoted by what? Q1. Q1 யூஸ் பண்ணி சொல்லுவோம். அடுத்து Q3. Q3 is called upper quartile or the third quartile. 3/4 of the items are less than Q3. The other away 1/4 are greater than Q3. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறதா? Q1 என்ன? capital N plus 1/4 observations. Q3 என்ன பண்ண போறீங்கன்னா 3 times of the N plus 1/4 observations. And இப்போ the frequency involve ஆயிருக்குன்னா அது என்ன பண்ண போறீங்க? QI generalize பண்ணுறோம். QI equal to Li plus N/4 minus Mi by Fi into C. The L always indicates the lower limit of the quartile. Mi is a cumulative frequency. F is a frequency of the what? QI class. C is a class interval and N is a total frequency. The note I given. Median is called the second quartile. இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க, அதனால கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Deciles. D1 is called the first decile. 10% of the observation are less than D1 and the other 90% are greater than D1. Similarly, we can define D2, D3, D4 இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அடுத்து mode, mean, median பார்த்தா அடுத்து mode. Mode equal to L plus F1 minus F0 by twice of F1 minus F0 plus F2 into C, where L always indicates the lower limit of the model class. F1 is the frequency of the model class. F0 which indicates the frequency of the pre-model class. நீங்கள் எதை model எடுக்க போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி pre-model class. F2 is the frequency of the post pre-முன்னாடி post பின்னாடி. Then C is the class interval. These are the what letter we are using to by given data we can find this first, and after finding this we are going to substitute in this formula to find the value of the what the given in table mode. Then the continuation is a mean median mode number. என்ன சொல்ல வரேன்னா அது mean median mode how they are related in between what mean median mode. Carl Pearson has given the approximate empirical relation connecting the mean, median and mode. இந்த மூணு எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதை பற்றி பார்க்குறோம். இப்போ this relation is true only in the case of distributions which are moderately asymmetrical சொல்லலாம். Asymmetrical. The relation is given by mean minus mode equal to 3 times of mean minus median. இதான் mean minus mode. Mean minus mode equal to 3 times of mean minus median. அடுத்து measures of dispersion. Measures of dispersion. The measures of dispersion can be classified as positional measures and measures based on all the observations. The following are various measures of dispersion. அதில் என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், என்னென்ன வேரியஸ், என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்ஸ் இருக்குன்னா ரேஞ்சுன்னா என்ன பார்த்து எப்பவுமே லார்ஜ் மைனஸ் ஸ்மால், லாஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மால், அது எல் மைனஸ் எஸ். quartile deviation and mean deviation, standard deviation, இதுதான் இதனுடைய வாட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். இது ஒவ்வொன்றா நம்ம இப்போ டாப்பிக்கை பார்க்கலாம். அந்த ரேஞ்சுங்கிறது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா it is defined as the difference between the largest and the smallest. இதுதான் range. L minus S. இப்போ L வந்து largest observation, Sங்கிறது smallest of the observations. இதோடைய coefficient பார்த்தீங்கன்னா coefficient of range என்னன்னா L minus S divided by L plus S, large minus small divided by large plus S. அடுத்தது quartile deviation QD equal to Q3 minus Q1 divided by Q2, Q3 minus Q1 divided by 2. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் எப்படி Q3 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், Q1 எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்ற ஃபார்முலா முன்னாடி இருக்குது. அதை பார்த்து நீங்கள் அதாவது கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் quartile deviation.
the coefficient of Quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. மேலே டிஃபரன்ஸு கீழே அடிஷன். ரேஞ்சில் எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். அடுத்து என்னென்னா இதில் கண்டினியூவேஷன் மீன் டீவியேஷன். எல்லா டிவியேஷன் பார்த்து இப்போ மீன் டிவியேஷன் பார்க்குறேன். இஃப் x1, x2, x3 etc. up to xn be a n values, the mean deviation about the mean of these values is given by mean deviation equal to sum of xi minus x bar divided by n. In a frequency distribution, இப்போ frequency அதோடு சேர்த்து கொடுத்தனா frequency இருந்துச்சுன்னா in a frequency distribution with the frequencies f1, x2, f2 etc. up to fn against the value of f1, x1, x2 etc. up to xn, the median mean deviation MD mean deviation about the mean equal to sum of fi modulus of xi minus x bar by capital N, where n is the total frequency. If instead of mean we can consider the deviation about the median, we can obtain. இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வராங்கன்னா instead of mean இல்லை, அப்போ மீடியனை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி பண்ணலாம்? மீடியன் we obtain the mean deviation about the median. மீடியனை வச்சு பண்ணனா mean deviation about the median என்ன ஃபார்முலா? sum of fi into modulus of xi minus m, the small m, which indicates the what? Median. So மீன் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? x bar போட்டுக்கோம். மீன் இல்லை, அப்போ மீடியன் வச்சு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? m. So summation of fi into modulus of xi minus m divided by n. This is the formula we are going to use mean deviation about the median. Standard deviation இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சது தான். ஒரு சின்ன ஒரு glance பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ரீகலெக்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார்முலா ஃபார் கால்குலேட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார் த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் x1, x2, xn. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் x ஸ்கொயர் பை n மைனஸ் சம் ஆஃப் x பை n த ஹோல் ஸ்கொயர். இது வரும் x1, x2 வேரியபிள்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இதே வந்து நீங்கள் சார் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது சார், அப்போ கொஞ்சம் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் கஷ்டமாக இருக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அசியூம்டு வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு அசியூம்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ வச்சுக்கிட்டு இஸ் டேக்கன் அசியூம்டு வேல்யூ இஸ் டேக்கன் பை மீன் அண்ட் த டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஏ. இதை வச்சு நம்ம இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது பண்ணலாம். இதை வச்சு சிம்பிளை பண்ணி பெரிய நம்பராக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஸ்மால் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அசியூம்டு மீன் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கான ஃபார்முலா sigma equal to square root of sum of d square by n minus sum of d divided by n the whole square. இந்த dங்கிறது என்னன்னா x minus a, the a which indicate assumed mean. புரியுதுங்களா? if frequency distribution, the frequency நம்மளுக்கு இன்வால்வ் ஆயிருந்தா sigma எப்படி கண்டுபிடிக்க standard deviation? sigma equal to square root of sum of f d square by n minus sum of f d by n the whole square into c, where d is the difference x minus that assumed mean and c is the true class interval and capital N which indicates always the total frequency. Measures of skewness. I will talk about the measures of skewness and also the continuation is what? Kurtosis. So Pearson's coefficient of skewness equal to mean minus mode divided by a standard deviation. இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இதில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுருக்காங்க அடிக்கடிக்க. அதனால் கொஞ்சம் இந்த ஃபார்முலாஸை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும் அட்டன் பண்ணுறது. Pearson coefficient of skewness is what? Mean minus mode divided by standard deviation. When mode is not well defined, இப்போ மோடை பற்றியே நம்மளுக்கு பேசல, அப்போ மோடுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? மீடியன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். Pearson coefficient of skewness equal to 3 times of mean minus median divided by standard deviation. அதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். mode is not well defined அந்த கேஸ் வரும்போது Bowley's coefficient of skewness equal to q3 plus q1 minus 2m divided by q3 minus q. the q3 q1 q1 is the first quartile, q3 is the third quartile. அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you can go find out the what? Bowley's coefficient of skewness. எடுத்து பார்க்க போகிறோன்னா correlation நம்மளுக்கு என்னது? கோனாவே 2. how the two variables are related, எப்படி இந்த வேரியபிள்ஸ்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் இருக்குன்ற பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது அது correlation. if the change in the one variable affects a change in the other variable, the variables are said to be
correlated. ஒரு வேரியபிளில் நீங்கள் வேல்யூ மாற்றுறீங்கன்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த அனதர் வேரியபிளும் வேல்யூ மாறிச்சுன்னா அதுக்கு தான் என்னென்னா correlation. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் correlation நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு தான். ஒன்று பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் சொல்லலாம், ஒன்று நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். திஸ் இஸ் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் வாட் correlation. அப்புறம் இந்த ஸ்கியூனஸ் பார்த்தோம். ஸோ இந்த குரோட்டோசிஸை மறந்துட்டீங்களா? இருக்குது இந்த வந்துட்டேன். இப்போ குரோட்டோசிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் குரோட்டோசிஸ். Kurtosis is measured by the coefficients gamma 2 equal to mu 4 divided by mu 2 the square minus 3. Or இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம். beta 2 equal to mu 4 by mu 2 the square. The normal distribution mu 2 equal to 0. இது 0 வருது. And beta equal to 3 இருந்தா the normal distribution is taken as the standard deviation to measure the kurtosis. If gamma 2 equal to 0, then the curve is called mesocrotic, and gamma 2 is greater than 0. It greater than 0 irundana, it is called leptocrotic, and gamma 2 is less than 0, negative, less than 0 irundana, it is called plateaucritic. புரியுதுங்களா? இந்த மூணு நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் என்ன மெசோக்ரிட்டிக், அண்ட் கிரேட்டர் தென் 0 வந்தால் என்ன அந்த நேம், அண்ட் லெஸ் தென் 0 வந்தால் என்ன. மூணு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டுங்க. ஏதாவது ஒன்று ஆப்ஷனை கொடுத்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்து நம்மளுக்கு இந்த கோரிலேஷனை பற்றி சொல்லணும். கோரிலேஷன் சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு கோரிலேஷன் தான். ஒன்று பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன், ஒன்று நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். இப்போ பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன்னா என்ன சார்னா, நீங்கள் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டூ வேரியபிள்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்களா, இந்த டூ வேரியபிள்ஸ் டிவியேட் த சேம் டைரக்ஷன்ஸ், ஒரே டைரக்ஷனில் டிவியேட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தட் இஸ் இஃப் த இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். இப்போ ரெண்டுமே ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகுது. In one results that the corresponding increase or decrease in the other, the correlation is called what, direct or positive. Positive correlation சொல்லலாம். அதாவது ஒரு வேரியபிள் வந்து மாறும்போது அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற இன்னொரு வேரியபிளும் அதே சேம் டைரக்ஷனில் மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பாசிட்டிவ் correlation. இப்போ if the two variables are consisting deviate மாறுது. இப்போ ஒரு வேரியபிள் ஒரு டைரக்ஷன்லையும் இன்னொரு வேரியபிள் வந்து சேம் டைரக்ஷன் இல்லாமல் ஆப்போசிட்லேயே மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன, நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். இஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி டிவியேட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். முன்னாடி பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் என்ன வரும்னா சேம் டைரக்ஷனில், அதே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து அதுக்கு பேர் என்ன, நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். தட் இஸ் இஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் ஒன் ரிசல்ட்ஸ், இன் கரஸ்பாண்டிங் டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸிங் இந்த அதர் the correlation should be what, negative. இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அது டிக்ரீஸ் ஆகுது, இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு பேர் என்னது, நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் correlation. The correlation between the two variables can be measured by using a what, curl Pearson coefficient of correlation. அது என்னன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம correlation coefficient கண்டுபிடிப்போம். அந்த two variables correlation, கோனா 2, how the x and y are correlated எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா, r of x comma y, r is a relation, the first letter r of x comma y equal to some other number gamma கூட சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி யூஸ் ரோ கூட போட்டுருப்பாங்க, ரோ இந்த மாதிரி. that denotes what, same that same meaning only, correlation coefficient தான். r of x comma y equal to covariance of x comma y divided by sigma x into sigma y. The covariance of x comma y equal to 1 by n sum of xy minus mean of x into mean of y, x bar into y bar. Sigma x equal to square root of 1 by n sum of x square minus x square the bar, and sigma y equal to square root of 1 by n sigma y square minus y square the bar. இப்போ y bar x bar தெரியும், average மீன் போட்டு கண்டுபிடிச்சுவீங்க. n is the number of items given in the data. The correlation may also denoted by, சொன்னல நம்மளுக்கு ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு சொன்னேன், ரோ இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம், ரோ எக்ஸ் ஒய். இப்போது இது கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே வேல்யூ 0 வந்துச்சுன்னா தென் எக்ஸ் ஒய் ஆர் அன்காரிலேட்டட். இப்போது எக்ஸ்ன்ற ஒய்ன்ற ஒரே ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தால் தான் ஹவு த வேரியபிள்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட், என்ன வேல்யூ வரும், அவங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா, அந்த வேரியபிள்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ த போத் திங்ஸ் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் த டூ டிஃபரன்ஸ், அதாவது எக்ஸ் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஒய், ஒய் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எக்ஸ், போத் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் என்னென்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் independent. இதுக்கு பேர் என்ன, independent. that is x is not dependent on y, y is not dependent on x. அப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது தான் உங்களுக்கு என்னென்னா ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் என்ன வரும்னா 0ன்னு வரும், அதுக்குள்ளே ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது.
சரி, the correlation does not exceed unity. நல்லா புரிஞ்சுவாங்க. the correlation coefficient கண்டுபிடிச்சுன்னா அது ஒன்னோட அதிகமாக போகவே போகாது. இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ஆர் வேல்யூ கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 வந்துச்சுன்னா அந்த கோரிலேஷன் பேர் என்ன? பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். சார் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு -1 வந்து என்ன தட் இஸ் கால்டு பர்ஃபெக்ட் அண்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். பர்ஃபெக்ட் அண்ட் வாட்? நெகட்டிவ். +1 வந்துன்னா கோரிலேஷன் இஸ் கால்டு வாட்? Perfect and positive correlation. R equal to 0 வந்தா that variables are independent variables and what? Uncorrelated. இதே நம்மளுக்கு R equal to -1 வந்தா அது perfect and negative correlation. வதராதீங்க. அது ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸில் ஒன்று இருக்குது. -1 வந்தா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு என்ன பேர்? பர்ஃபெக்ட் அண்ட் நெகட்டிவ். சரி, டைப்ஸ் ஆஃப் கோரிலேஷன் ஆன் வாட்? வேல்யூ ஆஃப் ஆரை பேஸ் பண்ணி தான். அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு 1 வந்து என்ன சொல்லிருக்கேன்? பர்ஃபெக்ட் அண்டு பாசிட்டிவ். இந்த ஆர் வேல்யூ 0க்கும் 1க்கும் இருக்கணும். அதாவது பாசிட்டிவ். 0வும் இருக்காது 1 இருக்காது. இன் பிட்வீன் லைஸ் இட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ். அது -1க்கும் 0க்கும் இருந்தால் என்னது? நெகட்டிவ். ஆர் வேல்யூ 0 இருந்ததுன்னா அன்கோரிலேட்டட். ஆர் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1 வந்துன்னா நெகட்டிவ். ஆர் ஈக்குவல் டு -1 வந்துன்னா பேர் அதுக்கு நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ரேங்க் கோரிலேஷன். இப்போ நம்ம வந்து வெறும் வேரியபிள்ஸ் வச்சு பார்த்தோம். இப்போ வந்து அந்த வேல்யூஸ்க்கு ஒரு ரேங்க் அசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கான அந்த ரேங்க்குள்ள கோரிலேஷன் எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? ஆர் ஈக்குவல் டு 1 - 6 into sum of i square by n into n square minus 1. இந்த ஃபார்முலா மட்டுமே ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ரேங்க் கோரிலேஷனுங்கிற ஃபார்முலா என்ன பார்த்துக்கோங்க. 1 minus sum of di square divided by n into n square minus 1, where d is the difference between the two ranks xi minus yi. This formula is called Spearman's formula for rank correlation. Spearman's formula for rank correlation. சில கிளாஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே மார்க் எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு ரேங்க்கை நம்ம டிஃபர் பண்ணக்கூடாது. தட் ஷோஸ் பார்ஷியாலிட்டி அமங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ என்ன பண்ண போனாங்க? அப்போ அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஈக்குவலாக 2 பேருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்போ என்ன பண்ணால் அந்த டாப்பிக்கில் வரதான் ரிப்பீட்டட் ரேங்க் கோரிலேஷன். அப்போது இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ண போகிறோம்னா 1 இங்கே ஒரு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுவோம். 6 into sum of di square தான் அங்கே படிச்சிருப்போம். இப்போ என்ன வரும்? இது அடிஷனாக பண்ணும். இதுக்கு பேர் என்ன? கரெக்ஷன் ஃபேக்டர். சிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ஷன் ஃபேக்டர். இதான் m into m square minus 1 divided by 2. இதை நம்ம அந்த வேரியபிளில் எத்தனை டேட்டா, இப்போ எக்ஸ்னா எக்ஸ் எத்தனை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, ஒய்னா ஒயில் எத்தனை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, அந்த ரேங்கில் எத்தனை டேட்டாஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிப்போம். அந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டரை இதோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸோடைய ஃபார்முலா. ரிகரஷன். Regression, it is a mathematical measure of the average relationship between two or more variables in terms of original limits of the data. இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தா அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் 2 இருக்குது. ஒன்று y on xல இருக்குது, இன்னொன்று வந்து x on yல இருக்குது. y on xன்னு படிச்சிங்கன்னா y minus y bar equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar. இந்த y பாங்கிறது yயோட மீன், rங்கிறது correlation coefficient, sigma yங்கிறது standard deviation of y divided by standard deviation of x, and x minus x barங்கிறது standard x barங்கிறது average mean of x, where r is the correlation coefficient, sigma x sigma y are standard deviations. The line of regression of x on y, y on x னு வரும்போது முன்னாடி first y வந்துடும். இப்போ x on y வரும்போது x minus x bar equal to r into sigma y by sigma x into y minus y bar. Both the lines of regression passes through the mean of x bar minus x bar comma y bar. Angle between the two regression lines. இப்போ நம்ம regression line எடுக்கும், angle என்ன இருக்குது அது. The angle theta between the two regression lines is given by tan theta. Tan theta equal to 1 minus r square by r. R is nothing but what? R is always the correlation coefficient. 1 minus r square by r into sigma y by sigma x by sigma x the square and sigma y the square. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த லைன்ஸ்க்கு என்னது ஆங்கிளில் பிட்வீன் த டூ ஆங்கிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். நோட் 2. இஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 we get tan theta equal to infinity. அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு 0 அது நோ கோரிலேஷன். அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன வரும்னா அதோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும்? இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும். தீட்டா வேல்யூனா π/2 இருக்கும்போது.
when r equal to 0, the lines of regression are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. If r equal to plus or minus 1, then tan theta equal to எப்படி இருக்குன்னா 0 to 0. எப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ 0 இல்லைனா பை இருக்கும்போது, then the r equal to plus or minus 1, the two regression lines are parallel to each other or coincide. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான். எப்போ r equal to plus or minus 1, அதே r equal to 0 இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க, perpendicular to each other. இப்போ r equal to plus or minus 1 இருக்கும்போது the lines are parallel to each other. If r equal to 0, the two variables are x and y are uncorrelated. அதுக்கும் correlationே கிடையாது, அதனால தான் uncorrelated. If r equal to plus or minus 1, the correlation between x and y is said to be perfect. புரியுதுங்களா? இதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்போது, அது ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் 1 கரெக்டாக வந்தால் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன், -1 எக்ஸாக்டாக இருந்தால் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன். இந்த வேல்யூ மே லைஸ் இன் பிட்வீன் தட். புரியுதுங்களா? அதனால் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ இந்த கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்பவுமே -1 ப்ளஸ் 1 தான் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? ரைட். அடுத்து இதனுடைய கண்டினியூவேஷன், ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். வாட் இஸ் கால்ட் ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். இந்த பாருங்கள், ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y ஆன் x எப்படி இருக்குன்னா, r is what? Correlation coefficient. r into sigma y by sigma x equal to byx. மேலே என்ன போகிறீங்க, y போட்டுறீங்க, அதான் ஃபஸ்ட்டு byx. This is a regression coefficient of y on x. அதே மாதிரி regression coefficient of x on y போடும்போது என்ன வரும்னா, r into sigma x by sigma y. அப்போது ஈக்குவல் எப்படி எழுதுனா, b of yxy, b of xy, x மேலே இருக்கிறதால x ஃபஸ்ட்டு, b of x into y. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு, எது ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டு, இந்த byxும் இந்த bxyயும் தான் ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ரிகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்டால் சொல்லணும்பா, bxy and byx. These two are called regression coefficient. இந்த regression coefficient வச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம், correlation coefficient கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதனால் correlation coefficient r equal to plus or minus the square root of bxy into byx. இந்த நம்மளுக்கு regression coefficient கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா, correlation coefficient of what, or we can find by using the regression coefficient. ஸோ இதுக்கான கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க, அதனால் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு, நான் வந்து இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு, வெறும் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டுருக்கேன். ஏன்னா நிறைய உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்ல, ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்தாலும் வச்சுங்க, நீங்கள் நம்பரை போட்டு டேபுலேஷன் போட்டு ஆன்சர் கொடுக்குறதுக்கே உங்களுக்கு ½ hour ஆகிடும். அதனால் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்தவரைனா அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா போதும், இதனால் எப்படி வருது, எதுங்க ரீசன், என்ன ஃபார்முலா, இதுதான் நீங்கள் எழுதி படிக்கணும் மெயினாக. அதனால் யூ கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு த வாட், the rules and note, important note and formulas. What are the formulas we are going to use in this? அதனால் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணி எல்லா கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப் தான் பார்த்துருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் தான் பார்த்துருக்கோம், பேசிக்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் கண்டினியூவேஷன் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.